خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق الخير خلق الشر خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنطق الشجر والحجر نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في محموديته ولا في معبوديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في إحيائه ولا في إماتته لا في إعطائه ولا في إحسانه ولا في منته لا في فضله ولا في تفضيله لا في كرمه ولا في تكريمه لا في مجده ولا في تمجيده ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية بعثه الله عز وجل بالإمامة والرئاسة والقيادة أيده الله عز وجل وشيده وأكده بالبينات الواضحة والدلائل القاطعة والبراهين الساطعة والمعجزات اللامعة زينه الله عز وجل بالأخلاق المرضية والآداب الجيدة جعله الله عز وجل أفضل الأفاضل أمثل الأماثل سيد السادات جعله الله عز وجل شفيع المذنبين جعله الله عز وجل الرحمة العظمى للعالمين نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يجاهدون في سبيله يتقون الله حق تقى يخافون الله حق مخافة وهم الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حق محبة وهم الذين كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ وهم الذين كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ويسجدون ويركعون معه وهم الذين كانوا يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم حق اتباع وهم الذين تخضعت وتذللت وتسجدت القوة الباطلة إلى أقدامهم وهم الذين كانوا يفتتون يشتتون يمزقون يدمرون كل سلطة والسيطرة الطاغوتية والشيطانية من الأباطيل والمفاسد عن وجه الأرض بركوز أرجلهم لا يخافون في الله لومة لائم وهم الذين كانوا يبتغون رضوان الله عز وجل صباحا ومساء وهم الذين كانوا يبلغون كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والسنن من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة من الغرب إلى الشرق من الشرق إلى الغرب من الجنوب إلى الشمال من الشمال إلى الجنوب من غير إفراط وتفريط من غير تغيير وتبديل
सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अलैहिम व मन इहतदा बिहदीहि व मन इस्तन्ना बिसुन्नतिहि व मन तखल्लक़ बिअख़लाक़िहि व मन तज़य्यना बितज़यीनिहि व मन तदर्रस बितदरीसिहि व मन नजह बिहुब्बिहि व सल्ला कसलातिहि व सामा कसौमिहि वत्तबअ हक़्क़ इत्तिबाइहि उलमाए उम्मतिहि व फ़ुक़हाए मिल्लतिहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिलफ़ुक़राइल मुहाजिरीन अल्लज़ीना उख़रिजू मिन दियारिहिम व अमवालिहिम यब्तग़ून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना व यंसुरूनल्लाह व रसूलहु उलाइका हुमुस सादिक़ून। वक़द वरद फ़िल ख़बर अनिन नबिय्यिल अमीन अल मअमून अस्सादिक़ अल मस्दूक़ अल अबर साहिबिल क़ब्रिल अज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु अफ़्सह हैसु क़ाल ख़ैरु यौमिन तलअत फ़ीहि अश-शम्स यौमुल जुमुअह फ़ीहि ख़ुलिक़ आदम फ़ीहि उदख़िलल जन्नह फ़ीहि उख़रिज मिन्हा फ़ीहि वला तक़ूमुस साअतु इल्ला यौमल जुमुअह আও কামা ক্বালা আলাইহিস সালাতু ওয়াসসালাম। আপনারা এমন একটা পবিত্র আয়োজনে অংশগ্রহণ করছেন যে আয়োজনের মর্যাদা এত বেশি, আমার নবীর ভাষায় এই আয়োজনের মধ্যে যারা অংশ নিছে তারার সাথে যারা বইব এরার লাগেও আল্লাহ তাআলা জান্নাতের দ্বার খুলে দিবা। লা ইয়াশকা জালিসুহুম, লা ইয়াশকা জালিসুহুম। যারা ওয়াজ শুনতে বইছে, কোরআন হাদিস শুনতে বইছে, আর আরেকগুলো মানুষ ওয়াজ আর কোরআন হাদিস শোনা তারার লক্ষ্য না, এমনিতেই এরা লগে বইছে। এরা ওয়াজ শোনার লাগেও বইছে না, কোরআন শোনার লাগেও না, হাদিস শোনার লাগেও না, জীবন গড়ার লাগেও না, শিক্ষা গ্রহণ করার লাগেও না, শুধুমাত্র তারার লগে একটু পরিচিতি সম্পর্ক আছে, শর্মে ধর্মে তারার কাছে বইয়া গেছে। আল্লাহ কই নামাত রহমতের দ্বার এরার লাগেও খুলিয়া দিছি। তা আপনারা এত পবিত্র, আপনার সাথে আমিও কিছু সময় বওয়ার লাগে হাজির হইছি। আপনার ওসিলায় আল্লাহ তাআলা আমারও মাফ করে দিব আমি আশা রাখি। আপনার সামনে একটা আয়াত পড়ছি, যে আয়াতের মাঝে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্য লাভে যারা ধন্য, যারা নিজের জান মাল সম্পদ সম্ভ্রম বংশ দেশ সব কিছু ত্যাগ করছে, নবীর সঙ্গ লাভ করছে, এরার নাম হইল সাহাবা। এরার নাম না, এরার নাম, এরার নাম, এরার নাম, এরার নাম সাহাবা হইলে কলেজারা ঠান্ডা হইয়া যায়। যে সাহাবারা আসলা গরিব, লিল ফুকারা, ফকির আসলা, এরা কি আসলা কও না, আসলে এরা ফকির আসলা নাই। আল্লাহ কইছেন ফকির, এরা আসলে কি আসলা না, ফকির আসলা না। এরা দুর্বল আসলা না, এরা নিঃস্ব আসলা না, এরা দরিদ্র আসলা না, এরা বড় ধনবান, বড় বড় সম্পদশালী, অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত, বিরাট শক্তিধর, নেতৃস্থানীয় এরা আসলা। কিন্তু এরা সব কিছুর মাথাত লাথি মারছেন, নবীর সুহবত লাভ করছেন। যখন সারি দিছেন সব কিছু, এখন হয়ে গেছেন ফকির। মক্কার জমিনও বিরাট বিরাট সম্পদ থইয়া গেছেন, গিয়া চাইছেন না, লাথি মারছেন। স্বামী চইলা গেছে মদিনায়, স্ত্রীরে রাইখা গেছে, স্ত্রী গেছে গিয়া মদিনায়, স্বামীরে থইয়া গেছে গিয়া, বাবারে থইয়া গেছে মক্কায়, সন্তান গেছে গিয়া,
সন্তানরে তুইয়া গেছে মক্কায়, বাবা গেছে গিয়া নবীর সান্নিধ্যরে অগ্রাধিকার দিছে। জুলুম অত্যাচার স্টিম রুলার তারার উপরে চলছে, তব নবীরে ছাড়ছে না। কও না তব নবীরে, কও না। এরা গরিব, এরা আসলে একবারে গরিব, এরা গরিব, সব তুই আইছে গরিব। এর লাগি আল্লাহ এরারে কোরআন শরীফে কইছেন লিল ফুকারাইল মুহাজিরিন আল্লাযীনা উখরিজু মিন দিয়ারিহিম ওয়া আমওয়ালিহিম ইয়াবতাগুনা ফাদলাম মিনাল্লাহি ওয়া রিদওয়ানাও ওয়া ইয়ানসুরুনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু। আল্লাহ এরার গুণ গাইছেন, প্রশংসা করছেন। গুণ গাইছেন না দোষ গাইছেন? মাথো না, গুণ গাইছেন না দোষ গাইছেন? আল্লাহ গুণ গায়। আর কিছু বন্দারা এমন আছে এরা সাহাবারার দোষ গায়। আল্লাহ কোরআন শরীফের মাঝে সাহাবারার প্রশংসা করেন, তারার গুণ বর্ণনা করেন। আল্লাহ কোন এরা সত্যবাদী, আপাদ মস্তকেরা সত্য, এরা দুনিয়া আখিরাতে সফল কাম। আর আমরা নব্য শিক্ষিত একটা দল সৃষ্টি হয়েছে, তারা সাহাবার তো দুষ থুকাইতে নবীরও দুষ থুকায়। নবীরও গুণা আছে, দলিলও দেয়। তারা শিক্ষিত মানুষ, তারার দলিলের তো অভাব নাই। দলিল দেয়, প্রমাণ দেয়, কয় নবীর গুণা নাই কে, কয় চ্যালেঞ্জ করে। আমি ক্যাসেটও শুনছি, চ্যালেঞ্জ করে জবরদস্ত চ্যালেঞ্জ করে। আর তারার বইত তো ফরসি, ওই বইত ফরসি আর ক্যাসেটও শুনছি, দুটাই মিললে আমি বুঝছি যারা নবীর দুষ্টকায় হয় নবীরও বলে গুণা আছে। দলিল দেখে নবীর গুণা নাই কেমনে? আল্লাহ নবীরে কইছেন মাফ চাও তওবা করো, গুণা না থাকলে তওবা করতে কে লাগিয়া। যুক্তিটা তো বড় সুন্দর, যুক্তিটা সুন্দর না নি? ওনা যদি একজনে দুষ করে না, তে মেম্বার সাহেবের ফাও আইয়া ফরবনি, মাথো না। আনা খামে যদি একজন আইয়া ফাও ফরে তো কইব রে মানুষে পাগল। ওই দুষও করলো না, তে ফাও ধরে এখানে দুষ করছে লাগে ফাও ধরে। আল্লাহ যখন নবীরে নির্দেশ দিলা তওবা করো, মাফ চাও, অবশ্যই নব্বে দুষ করছেন, গুণা করছেন। দুষ গুণা না করলে আল্লাহ তানরে তওবার নির্দেশ দিতা এখানে, তো বোঝা গেল নব্বে কি করছেন, গুণা করছেন। আমি হাদিসটা ফরিয়া হবিগঞ্জ, হাদিসটা ফরিয়া বয়ান করিয়া লামি আইতাম, তে ফতে আমার এক গায়ে কয় হাদিসটা জয়ীফ, মানুষে মাতন হাদিসটা জয়ীফ। আমি ঝামেলাত মানুষ তো বের করলিছন, সেও মুসাফা, সেও ফুদেও, সেও দোয়া করন যে, সেও বিদায়, সেও আইসে লন্ডন থাকি, সেও আইসে আমেরিকা থেকে দেখ হয়ে গেছি, সেও আইসে ইন্ডিয়া থেকে। ঝামেলা না। গাড়ির যে সময় উঠে আইতাম ওই সময় লেখা কাগজটাও দিল। আইতাম যে সময় গাড়ি টুটি যাই, ওই সময় আমি কিছু আগু আইসে চলল, ওই সময় কইলাম তিরমিজি শরীফও দেখব। আর ওয়াজও কইসলাম বলে আমরা যদি নাও চোখ যদি খোলা থাকে তাহলে কিতাবও দেখব। ওইটা ওয়াজও কইছে। দেখি আমি আজকন্যা দেখলাম কাগজের মাঝেও লেখছে, ওইটাই লেখছে যে হাদিসটা জয়ীফ। খায়রু ইয়াউমিন তালাত ফীহি শামসু ইয়াউমুল জুমআহ, হাদিসটা জয়ীফ। আইয়া বার করলাম তিরমিজি, সময় পাই না, দৌড়িয়া আজকুন গাড়ি তুলবে আটকানো, দৌড়িয়া বলে তিরমিজিটা দেখিলেই খুললা, দিকে বেটাই লেখছে সাহি হাসানুন সাহিহ, হাসানুন মেশা বসাব নাইনি বেটানি কেন দিফা লাগে বুঝিস নি? ওই আমি খিতা কই শুনস নি, খাইলার যে হলতা ইতা কইতে পারস নি? তিরমিজি শরীফের মাঝে ইমাম তিরমিজি, আল্লামা তিরমিজি রহমতুল্লাহ লেখছেন হাসানুন সহিহ, আর হে কয় হাদিসটা জয়ীফ। আল্লামা তিরমিজি কয় হাসান সহিহ, আর হে কয় কিটা জয়ীফ। তো হে তো বুঝছে আমি তো ওয়াইজ বেটা, ইটা তো ফাইতাম ইতাব নাই। আর তার বাপের আগে যে আমি 14 বছর পড়াইছি তিরমিজি, এটা কইতে পারে না। তো মনে মনে তো গুসা নানি, বেটাগিরিতে দেখাই নাই, মাঝে মাঝে গুসা উঠে না দিয়া, মনে মনে ওই গুসায় অনেক ফরিলাম আর মৌলানার হমখে।
তো মদিনার মক্কার যে সকল সাহাবারা তারা বড় বিত্তবান, সম্ভ্রান্ত, ধনবান আসলা, যখন সপ্তাহ সারিয়া গেলা গিয়া, বংশও নাই, বাপও নাই, মাও নাই, বউও নাই, বউ আছে তে জামাই নাই, সন্তান আছে তে বাপ নাই, বাপ আছে তে সন্তান নাই, সকল দুর্বলতা লইয়া তারা আমার নবীর সান্নিধ্য লাভের জন্য গেলাগে মদিনাত। এরা গরিব নাতে ধনী নিবা মাতো না, গরিব নাই নি, গরিব গড়ে আমার নবীর সাহাবারা এরা আসলা একবারে গরিব, এরা ধনী আসলা নাই, গরিব আসলা, ধনী না গরিব কও না, গড়ে গরিব আসলা, এক দুইজন ধনী আসলা না, গড়ে গরিব আসলা। তার প্রমাণ খন্দকের যুদ্ধের মাঝে হযরতে জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু একবার নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতির্মান চেহারা বাই চাইছেন, চাইয়া দেখুন তান চেহারাটা মলিন হয়ে গেছে, বুকের আসর চেহারার মাঝে বাসছে। যখন তাই দেখছেন ধৈর্য হারা হয়ে গেছেন, দৌড়ছেন গড় গিয়া বিবির এখন, ও বিবি, ও বিবি, ও বিবি, একাধারে 3টা দিন 3টা রাত অতিক্রম হয়ে গেছে, আমরার মুখে একটা লুকমাও পড়ছে না, নবীর মুখও না, নবীর মুখও না, আমরা কারো মুখও না। কয়দিন একাধারে ও না, আজকে খবর খাই আইস, সেও মাতুন না, 2বার খাইয়া আসছেন, আর তারা উপাস একাধারে কত দিনের, 3 দিনের। মাজুক না যাওয়া কা, মাজুক না যাওয়া কা, একটা লুকমাও মুখে পড়ছে না, তেও কোনো দুঃখ নাই। অনেক একটা আমার নজর পড়ছে আমার নবীর সেরা ভাই, আমার জীবন রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট, আমার জীবন সাধনার একমাত্র লক্ষ্য আমার পেয়ারা নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জ্যোতির্মান চেহারা, যে চেহারা এত সুন্দর, আসমানের চাঁদের থেকে আরো। আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু চন্দনী রাত বাইর হইছি, 14 তারিখের রাত, সৌদি আরবের আকাশ একদম স্বচ্ছ নিখুঁত, আর আমার দয়ার নবী ঘর থেকে বাহির হইছেন, একবার চাই আসমানের চাঁদের দিকে, আরেকবার চাই আমার নবীর চেহারার দিকে, আরেকবার চাই আসমানের চাঁদের দিকে, আরেকবার চাই আমার নবীর চেহারার দিকে, ঠিক করতাম পাই না কোনটা সুন্দর। একবার, 2বার, 3বার চাইছি। এরপরে আবু হুরায়রা ঘোষণা দেন, হে দুনিয়ার মানুষ বিশ্বাস করো, আল্লাহর কসম আসমানের চাঁদ থেকে আমার নবীর চেহারা আরো সুন্দর। হযরত জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কইন, আমি আমার নবীর চেহারা ভাই দেখছি, আমি ধৈর্য ধরতাম পারছি না, আমার নবীর চেহারার মাঝে বুকের আসর, বুকের আসর। তোমার ঘরে কিছু থাকলে দেও, আছে নি কিছু? তান বিবি কইন, আছে, কিছু আছে, কিছু আছে। একটা বকরির বাচ্চা, একটা বকরির বাচ্চা, আর আছে মাত্র 350 জব। একটা বকরির বাচ্চা আর মাত্র আছে 350 জব। তে তুমি যাও গিয়া খানে খানে নবীরে কইও, একলা একলা তো আইতা নাই, সঙ্গে তো আরো 1-2 জন আইবই, তে তান যেন আইও না, তান লগে 1-2 জনের জন্য আনিলেন। আপনি কে লুকাই লুকাই এখন যে খানা কিন্তু সাধারণ, মাত্র একটা বকরির ছোট বাচ্চা আর 350 জব। তে একটা বকরির বাচ্চা 350 জব হি যুগের মানুষের লাগি, একজনের লাগি তো যথেষ্ট না। আর এরা 3 দিনের উপাস, আর খাম আছিল কিতা ফাত্তর বাঙ্গা। খাম কিতা মাতো না, খানে খাম কিতা, খাম কিতা, খাম কিতা, ফাত্তর বাঙ্গা। কঠিন না সহজ? মাটি কুদানি ফাত্তর বাঙ্গা, ফাত্তর বাঙ্গা। সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বর্ণনা করেন, যখন আরবের সকল বেঈমানরা একত্রিত হইয়া, সকল অপশক্তি, সকল দল একত্রিত হইয়া মদিনার অস্তিত্বের জমিনের ফিট থেকে মিটাই দিবার লাগিয়া পরিকল্পনা নিল, সাহাবারারে লইয়া আমার নবী পরামর্শের মাঝে বইলা সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু পারস্যের এই পারস্যের গৌরব শুধু না, আরবের গৌরব। সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তাই পরামর্শ দিলা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমরা গর্ত কুদমু, 1 মাইল গর্ত কুদমু, পাথর ভাঙ্গা খাল বানাইমু, এই মক্কার বেঈমানরা ঢুকতে পারত না। ইয়া রাসূলুল্লাহ, যদি ঢুকতে হয় তাহলে আমরা লাশের উপরে দিয়ে ঢুকবো। সকল সাহাবা
এবং আমার নবী সলমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর সেই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া আর ওই খাল কুদবার লাগিয়া অনুমতি দিলা তারা ফাত্তর ভাঙ্গিয়া খাল কুদন। মদিনা থিতা মাটি নাই যে মাটি কুদ্যা খাল কুদতা, ফাত্তর ভাঙ্গিয়া খাল কুদন। এমন অবস্থায় তারা একাধারে 3 দিনের উপাস। কয় দিনের? মাতো না, কয় দিনের? 3 দিনের উপাস। বিবির কাছে কোন বিবেকন যাও, চুপে চুপে গিয়া নবীর কাছে কইও, তান যেন 1-2 জনরে লইয়া আইন, খবরদার আর কেউ জানে না যে গেছন। গিয়া নবীর কাছে গিয়া কইসন, খানে খানেই কইসন, আমার নব্বে ঘোষণা দিলাইছন আস্তা সবাত, ইয়া আলা খন্দকিন্না জাবিরান, আইরে নবী, ইয়া আলা খন্দকিন্না জাবিরান কাদ জাআলা লাকুম সূরা ফাহাইয়া আল্লাহ বিকুম, ইয়া আলা খন্দকিন্না জাবিরান কাদ জাআলা লাকুম সূরান ফাহাইয়া আল্লাহ বিকুম। এ খন্দক ওয়ালারা, জাবিরে তোমরা দাওয়াত দিছে, তাড়াতাড়ি আও। এরা কদিনের উপাস? আস্থা বাহিনী। এখন জাবিরে আমার নবীর ঘোষণা ফুন্নেই মারছন দৌড় বাড়ি বাই গিয়া, এখন ও বিবি ফুনছনি আমার নব্য আস্থা খন্দ কলা সকল তারা দাওয়াত দিলাইছ। এখন বিবির উঠছে গুসা, কন তুমি আমারে শরম দিতাই চাও, তুমি আমার ইজ্জত সইতাই পারো না। আমি কইয়া দিলাম নবীরে গে খানে খানে কইতাই, এখন নব্য সকল তারে লই আইবে, এখন আমি কি করতাম পারি? আমি খেনে মরলাম না, আমি খেনে বাঁচলাম, ইলাখান বেজ্জতি তাকে মরি যাওয়া বালা। কইয়া খুব জামাইরে একটা চুপ হইলা, রাগ উঠছে তো হইতা না নিবা, মাতো না, বেডির রাগ উঠে না জামাই ভাই, রাগ উঠছে খুব কইসন একটা চুপ। কইতে যে বালা হেরান হয়ে গেছেন গিয়া, কত বিল হইবা, তখন হেরান হয়ে গেছেন গিয়া, তখন কইন আরে তোমার কথা তো আমি মানছি, আমার নবীরে গিয়া কইছি বিশ্বাস করো, আমার নবীরে গিয়া খানে খানে আমি কইছি, এর বাদও নব্য সকলটা দাওয়াত দিলাইছিল। কইন তাই নি, তুমি খানে খানে গিয়া কইছ? বলে আমি খানে খানে গিয়া কইছি। বলে যদি খানে খানে কইয়া থাকো, এরপরে যদি আমার নব্য সকল খন্দ কলারা এলাকান দাওয়াত দিয়া তখন লাস্তু বালি হিনাইজিন, লাস্তু বালি হিনাইজিন, লাস্তু বালি হিনাইজিন, তাহলে আমার কোনো পরোয়া নাই, আমার কোনো ভয় নাই। ইমান আসিল নি? মাতো না, ইমান আসিল নি? যেলাখান বেডার ইমান, এলাখান বেডির ইমান। কইলা না জামাই রে, বলে তোমার চেহারাটাই তো মলিন, তুমিও তো 3 দিনের উপাস খাইয়া নি, যে আগে যাও বা দেখে নবীরে লইয়াও, কইসন নি? মাতো না, বোঝা গেল জামাই তাকেও নবীর প্রতি মায়া বেশি না কম? জোরে কও না, বেশি। আমার নব্বে যখন দাওয়াত দিচ্ছেন সকলে তো দৌড় ফালাইছন, খানি এক তো 3 দিনের বুকা, আর আরো তো বুঝো না কি জাত পাথর বাঙ্গার কঠিন খাম, দৌড় ফালাইছন। আমার নব্বে কোন দৌড় না, আমি দাওয়াত দিছে খাইবাই না, আস্তে আস্তে খাইবাই না, 10 জন করিয়াও। কজন? মাতো না, কজন? 10 জন মনে থাকবো তো, কজন? হাদিসের কথা কিচ্ছা নাই, এটা হাদিসের কথা, বুখারী শরীফ আছে না নাইবা? হাদিসের কথা। 10 জন। আমার নব্বে রুটি দেন, আমার নব্বে আর জাবির আর তান বিবি 3 জনে মিললে রুটি আর সালন বাটন 10 জন করি ঢুকন, এমনি ভাবে সকলে খাইলিলা। আর এক সাহাবাজি কেন তোমরা কতজনে খাইছো? ওখানে আমরা আসলাম 1000। কতজন? 1000। সুবহান তার ইমান। তেরা গরিব না ধনী? মাতো না, এরা গরিব না ধনী? এর মাঝে বাইর হয়েছে পাথর, একটা বড় বিরাট পাথর। এই গর্তের মাঝে, খালের মাঝে এমন মোটা পাথর বাইর হয়েছে, কেউ ভাঙতে পারে না। খালিদ ইবনে ওয়ালিদও পারেন না, কেউ পারেন না, আবু বকরও পারেন না, উমরও পারেন না, আল্লাও পারেন না, সেই যুগের বড় বাহাদুরও পারে না। তারা গেছেন সকলে পরামর্শ করে, এখন সলমান ফার্সির কাছে যাও। গেছেন সলমান ফার্সির কাছে, এখন তান কাছে গিয়ে পরামর্শ জিকাও কিতা করা যায়। তাই এখন বই থাকো চুপচাপ, যাই মনে নবীর কাছে সরাসরি গেলাগি নবীর কাছে গিয়ে এখন এক বড় পাথর বাইর হয়েছে, এটারে আমরা কেউ ভাঙতাম পারি না, কোন তোরা সবর কর, আমি আইতাছি। দয়ার নবী, করুণার ছবি, বিশ্বের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছেন
সেই যুগের কুড়াল বা কোদাল, সেই যুগের পাথর ভাঙ্গার অস্ত্র লইয়া গেছন, গিয়া মারছন বাড়ি, রুই 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 রুইয়া পাথর আকাশে দিয়ে উঠছে। সেই ফোকারার আসলা, তারা আসলা গরিব, সংখ্যায়ও আসলা কম, আসলাও গরিব, সংখ্যায় আসলা, কিন্তু এই দুনিয়ার বাতিল শক্তি তারার ডরে কাঁপছে। ওয়াংতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন, ওয়াংতুমুল আলাউনা ইন কুনতুম মুমিনিন। 3 দিনের উপাস। একবার আসলে আমার নবী 5 দিনের উপাস। কদিনের? কও না, কদিনের? নবীরে চিনো, নবীরে চিনো, কত কষ্ট করে 90 দিন রে তুই গেছেন 5 দিনের উপাস। কানান নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়ান মুনযু 5 আইয়াম, একাধারে আসলা 5 দিনের উপাস। বিবি আসলা 9 জন। কজন? এক বিবির ঘরে গেছেন, গিয়া এখন থাকলে কিছু দেও। মা যুক্ত যাওয়া কা একটা লুকমাও পড়ছে না, 5 দিন গেছে গিয়া একটা লুকমাও মুখে পড়ছে না, তোমার ঘরে কিছু থাকলে দেও। বিবি খান্দা বাড়াইছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ আমিও একাধারে 5 দিনের উপাস। তবে দুঃখ হইছে নাই, দুঃখ হইছে নাই। এখন থেকে দুঃখ শুরু হইয়া গেল যখন জানলাম আপনি 5 দিনের উপাস। আরেক বিবির গরো, আরেক বিবির গরো, আরেক বিবির গরো, সকল বিবিরা একই ধরনের জবাব দিলা। বিবিও খিজাত বিবি আসলা, তোমার বর গেছে যদি গিয়া খাও বলে আমি উপাস খানি দেও, তো খরম না থাকলে জোতালি আগুয়াইব, কইব বিয়া খরচ কেন লাগিয়া, খাবাইতে পারস না, তে নিজেও খাইতে পারস না, আমারও খাবাইতে পারস না, তে বিয়া খরচ কেন লাগিয়া, জোতা লইয়া বাড়িব না, মাতো না, মার তসিল লাইরো খেস বগালো, খেসলও ঠিক, খেসলও ঠিক, মেম্বার সাহেব বিচার ঠিক মতোই করবা, তুই খাইতে পারস না, তে বিয়া খরচ কেনে? কিন্তু আমার নবীর বিবি অন্যান্য বিবিরার মতো না। ইয়া নিসা আন-নবী লাস্তুন্না কাহাদিম মিনান নিসা, আল্লাহ কইছেন তোমরা অন্যান্য মেয়েরার মতো না। কোন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরাও একাধারে 5 দিনের উপাস, একটা লুকমাও মুখে পড়ছে নাই, কিন্তু আমরার কষ্ট হইছে না। এখন থেকে কষ্ট শুরু হইয়া গেল যখন জানলাম আপনিও 5 দিনের উপাস। সব বিবিরার গরিব লেখান অবস্থা। ধনী না গরিব? মাতো না, ধনী না গরিব? ধনী না গরিব? এরপরে গেছেন মা আয়েশার ঘর, সকল বিবির পরে গেছেন মা আয়েশার ঘর, যে আয়েশারে আমার নব্বে বেশি মায়া করতা। বেশি মায়া করতা নানি? মাতো না, বেশি মায়া করতা নানি? বেশি মায়া করতা। ফকিহাতুল উম্মাহ, ফকিহাতুল উম্মাহ আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তান গরো গিয়া গেছেন নবীর ধারণা আয়েশার গরো বেশি হাদিয়া দিয়া ইতো, নব্বে বেশি মায়া করো, নেল লাগে সাহাবারও বেশি মায়া করতা, হাদিয়া দিয়া আয়েশার গরো লইয়া আইতা। তান মনের ধারণা ইগেরও করলে কিছু পাওয়া যাইব। গিয়া এখন ও হুমায়রা, ও হুমায়রা, ও হুমায়রা, ও হুমায়রা, মা আয়েশারে আমার নব্বে আদরের সুরে কিতা ডাকতা? ক না, আমি দেখছি আমার নব্বে 2 জন মেয়েরে আদরের সুরে ভিন্ন নামে ডাকতা। মা আয়েশারে ডাকতা হুমায়রা, আরেকজন মহিলা আসলা হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাসী, এনার নাম আছিল জায়েদা, আমার নব্বে আদরের সুরে ডাকতা মুওয়াফফাকা। আমার মুতালা ওটা তোমার মুতালা হইছি না? আমার জানা মতো আমার নব্বে 2 জন মহিলারে ভিন্ন নামে ডাকতা, একজন আয়েশারে ভিন্ন নামে ডাক্তার, আরেকজন হযরত আয়েশা এই উমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর দাসী মা জায়েদারে ভিন্ন নামে ডাক্তা। মা জায়েদারে ডাক্তা মুওয়াফফাকা, এটা আমরা লাগি বড় কঠিন লাগে, হ্যাঁ, মুওয়াফফাকা। আর মা আয়েশারে কিতা ডাক্তা? হুমায়রা। আর মা জায়েদারে কিতা ডাক্তা? মুওয়াফফাকা। মা মুওয়াফফাকা একদিন গেছন, জায়েদাই কইলাও, জায়েদা কইতে পারো তো, জায়েদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না একদিন গেছন লাখরি তুকানিত, খড়ি তুকানিত, খড়ি বুঝনি? মাতো না, খড়ি তুকানিত গেছন পাহাড়ের চূড়াত গিয়া নির্বিঘ্নে তান খড়ি জমা করছন, করতে আসন। একটা দেখুন এক যুবক পাহাড়ের চূড়ায়, যেমন আকাশের সূর্য উদয় হয়ে গেছে গিয়া। মা জায়েদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা খুব সুন্দরী আসলা, কুমারী আসলা, অবিবাহিতা আসলা, অত্যন্ত রূপসী আসলা।
হঠাৎ করে যখন দেখছেন এক যুবক আত্মপ্রকাশ করছে পাহাড়ের চূড়ায়, তাই একবারে প্রকম্পিত চিৎকার করে খাওয়া শুরু করছেন, ইয়া আব্দাল্লাহ, ইয়া আব্দাল্লাহ, ইয়া আব্দাল্লাহ ইত্তাকিল্লাহ ইন্নী আখাফুল্লাহ রাব্বাল আলামিন। হে আল্লাহর বান্দা, আল্লাহরে ডরা, আল্লাহরে ডরা, খবরদার সাবধান, আমি আমার আল্লাহরে ভয় করি। কথা আরো লম্বা আছে, সকলটা কইতাম না, একটু একটু কইলাই। আইসে যখন তাই লাখরে জমা করিলিছন, জমা করিয়া আটা বান্ধিলিছন তুলতা মাথাত। যখন মাথাত তুলতা পারেন না, লাখরের আটা হয়ে গেছি মুটা। সেই বেটায় কয়, ও উমরের দাসী জায়দা নবীর প্যারা মুআফাকা। এখন বেটির তো চমকি গেছে, কয় আমার নাম জানলো কেমনে? দুষ্টায় তো ষড়যন্ত্র করিয়া আইছে, আগে পাত্তা লইছে আমার নাম কিতা, আমার নাম জানলো কেমনে? এ আইছে তো দুষ্টামিন লাগি আইছে। এখন বেটে ধার বিরে না, ধার বির তো দেয় না। এই যুবক, ও উমরের দাসী জায়দা নবীর প্যারা মুআফাকা, আমি বুঝতাম পারছি তুমি আমার ভয় করো, খবরদার আল্লাহর কসম বিশ্বাস করো, আমি কোনো যুবক না, আমি কোনো যুবক না, আমি আসমানের ফিরিস্তা। বেটা এইটা দে আমাদের আরো দুকা, ফিরিস্তা হইয়া দাঁড়ো আইতো, ফিরিস্তা হয়েছে অনেক। আমি দেখলাম যুবক কয় বুঝি ফিরিস্তা আসমান থেকে লামি আইছে, আমার দ্বারা আইতো কেন ফিরিস্তা যাইতো নবীর গেছে, আমার কাছে ওহিল আইতো না গেটা, তাই না আরো ডরাই। যখন লাখরির বোঝা বড় হয়ে গেছে মাথার তুলতা পারেন না, তখন ওই যুবকে কয়, ও ওমরের দাসী জায়দা নবীর প্যারা মুআফাকা, বুঝতাম পারছি লাখরির বোঝা মুঠ হয়ে গেছে, ওয়াসতে পারো না, আমারও তুমি ডরাও, একটু দূর যাও, আমি তোমার সাহায্য করি। তাই একটু দূর গেছ, ওই যুবক আইসে, মাঝখানে ফাইলিছে বড় এক পাত্তর ফইরা দিছে। পাত্তরের ভাইয়া এই যুবক কয়, এ পাত্তর নির্বিকা বইয়ার, নির্লজ্জ পাত্তর, নির্লজ্জ পাত্তর, নির্লজ্জ পাত্তর, আমার নবীর পেয়ারা মুআফাকা ওমরের দাসী জায়েদা লাকড়ির আটা বড় বান্ধিলিছে, ওয়াসতে পারে না, আর তুই বইয়াই কেন বইয়া রইছস? নির্লজ্জ কোথাকার! আরে চল, আরে চল, ওমরের দাসী আমার নবীর পেয়ারা মুআফাকার সাহায্য করার জন্য চল। কইসুল ফাজাআল আল হজর ইয়াতাদাহদা। পাত্তরে লোরে কিতা করে ক না, পাত্তরে লোরে, পাত্তর দৌড়া শুরু করছে, পাত্তরে দৌড়া শুরু করছে। আইসা লাখড়ির বুজার দ্বারো, ওই যুবকে লাঠির আগা দিয়া লাখড়ির বুজারে পাত্তরের উপরে তুল্লা দিলাইছেন। এখন পাত্তর উমরের গোড়ে দিয়ে দৌড়া শুরু করছে। মা মুআফাকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, মা সায়েদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা, তাইন তো একবারে অবাক। এখন তাইন ফোয়ার কথা ভুলি গেছেন, এখন পাত্তরের পিছে দৌড়ন। পাত্তরের লগে দৌড়ে বর পাইবা কেমনে? পাত্তর তো হে তার গতিতে দৌড়ে। তাই শেষরিয়া কোন রকম আইসেন গড় আইয়া দেখুন পাত্তর একবারে সোজা উমরের গড় হামাই গেছে, চিনলো বাকিলা মাতো না, না চিনলে আরো গড় গেল না, মাতো না, সোজা উমরের গড় হামাইছে। কার গড় ক না, কার গড় হামাইছে, কার গড় হামাইছে, কার গড় হামাইছে? পাত্তরও বুঝা গেল সাহাবার গড় চিনে, সাহাবারে চিনে, সাহাবার মর্যাদা দে। যারা নাকি সাহাবার মর্যাদা দেয় না, নির্জীব পাত্তরের চেহারা নিকৃষ্ট। লাকড়ির বুঝা তৈছে, তৈ এখন আর একবার দৌড়ে পাহাড়ের চূড়া বাই যাইতো। মা যায় দেয়, ওই সময় মারসন চিল্লানি, ও নবীর সাহাবারা তোমরা কই আছো রে? ওয়া আজবা, ওয়া আজবা আল হজর ইয়াদু, ওয়া আজবা আল হজর ইয়াদু। আশ্চর্যের ব্যাপার, দেখো রে পাত্তরে দৌড়ে, পাত্তরে দৌড়ে। সাহাবারা দৌড়ে আইসে না, ইয়া দেখুন ফাতা সাতা এখনো পাত্তরের ফিটে আছে, আর পাত্তর পাহাড়ের চূড়া বাই দৌড়িয়া আর গিয়া। তে মা এসারে আমার নব্বে কিতা হইয়া ডাক্তার ক না, হুমায়রা হইয়া ডাক্তার কইলা, ও আয়সা হুমায়রা, ও হুমায়রা, একাধারে আমি 5 দিনের উপাস, আমার মুখ একটা লুকমা পড়ছে নাই, তোমার ঘরে কিছু থাকলে দেও। মা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা না খান্দা খান্দা বাইরে শুন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমিও একাধারে 5 দিনের উপাস, আমার মুখে একটা লুকমা পড়ছে নাই, তবে আমার কোনো দুঃখ হইছে না, বিশ্বাস করো আল্লাহর কসম আমার কোনো কষ্ট হইছে নাই। এখন থেকে কষ্ট শুরু হয়ে গেছে যখন জানলাম আপনিও একাধারে 5 দিনের উপাস। নিজের খবর নাই, নবীর দুঃখে দুঃখ, নবীর দুঃখে ক না, নবীর দুঃখে দুঃখ। গেছেন শেষ পর্যন্ত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘর। এখন ও কলিজার টুকরা ফাতেমারে নব্বে বেশি ভালোবাসতে না নিয়ে। আমার নবীর ইন্তেকালের পূর্বে একবার আমার নবীর দ্বারও বইছেন, একলা একলা ফাতেমা বাবার দ্বারও বইছেন।
ফাতেমার বাপ নানি আমরা নবী খ না বাবার দ্বারও বইছন সকলের তো নবী আর ফাতেমার তো খালি নবী না ফাতেমার বাবাও নবীও ফাতেমার বাবাও নবীও বইছন আখটা দেখা যায় তা না আসুন না প্রথমবারে দেখা যায় তান খান্দন এরপরে দেখা যায় আসুন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা কইলা ও ফাতেমা কিতা ব্যাপার তুই একবার খানলে আর একবার আসলে এখানে এখন কইতাম নাই পয়লা বারে খান্দন এর বাদের বারে আসন কইতাম নাই নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরে জিকানি গেল কিতা ব্যাপার তুমি পয়লা বারে খানলাই বাদে আসলা এখানে কোন এটা নবীর একটা বেদ এখন কইতাম পারমু পয়লা বারে আমার নবী কইছন আমার আব্বাই কইছন তান যাইবা গিয়া এই দুনিয়ায় তার থাকতা নাই এই বাবার বিরহের ব্যথায় আমি খাচ্ছি বলে বাদে আসলা এখানে বলে বাদে আমার নব্য কইজন সকল লাগে আমি তাইন লগে মিলমু আর আমারে সুসংবাদ দিছন আমি বেহেশতের সকল নারীর আর সর্দার হইমু ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহার ঘর আইয়া আমার নব্য খন ফাতেমা 5 দিনের উপাস একটা লুকমা মুখ পড়ছে না তোমার ঘর কিছু থাকলে দেও ফাতেমা তো ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা আব্বাজি আমিও একাধারে 5 দিনের উপাস আমার হাসান হুসেন এরাও একাধারে 5 দিনের উপাস মাজুকনা যাওয়াকা একটা লোক পড়ছেন মুখ আমার নবী ব্যথিত মনে ফিরত যান গেছেন গিয়া সেটাই তালো করিয়া কটুকরা রুটিয়ার কটুকরা গুছ লই আইছে মা ফাতেমারে দিবার লাগিয়া লইছে না তো যখন না তো লইছেন থালা হাসানে দর্শন এক বাজু ভাই হুসাইনে দর্শন আর এক বাজু ভাই বাচ্চারা ধরে নানি মারে মাতো না মারে ধরছে এক বাজু ভাই দর্শন হাসানে আর এক বাজু ভাই দর্শন হুসাইনে আঞ্জামারি দর্শন আর খান্দন আর ছিলেন মা গো মা ও মা খুদার জ্বালার সইতাম পারলাম না আর সইতাম পারছি না ধৈর্য হারা হয়ে গেছি ওই নদীকে তোমার মাথার থালা ওই থালার মাঝে গোশত আর রুটি তাড়াতাড়ি গোশত দাও রুটি দাও নাইলে ছাড়তাম নাই খামড়ি শুরু করছে মা ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তাআলা এখন ও হাসান ও হুসেন আল্লাহর কসম যতক্ষণ পর্যন্ত নবীর মুখে রুটি না পড়ব তোরার মুখে রুটি দিতাম না সন্তান রে দেমায়া বেশি না নবীরে দেমায়া বেশি মা তো না সন্তান রে দেমায়া বেশি না নবীরে দেমায়া বেশি সবে মা তো না সুবহানাল্লাহ যাও জলদি যাও দৌড়িয়া যাও তোরা নানা রেগে ফিরে তো যাও জলদি যাও হাসান অথবা হুসেন আলা ইখতিলাফির রওয়ায়া হাসান অথবা হুসেন দৌড়া শুরু করছেন গাটা এখন নানাজি জলদি ফিরতান তান বুঝছেন মনে কয় ফাতেমা এখন ধৈর্য ধরতে পারছে না বেশি বুক লাগে গেছে গিয়া ফিরতেছে না এখন ও ফাতেমা কি হইল তুমি ধৈর্য হারা হইয়া গেছো গিয়া এর লাগি ফিরতে এবার লাগি কইছ না আব্বাজি এর লাগি না রিজেকের ব্যবস্থা হয়ে গেছে গিয়া কোন তৈছ কোন তৈছি বড় দে গো টুকরা রুডিয়ার টুকরা গুছ তৈছন খিজার দে গো না কোন গুড়িয়া তৈছনি কোন গুড়িয়া তৈছি কিতাদি গুড়ছো হরাদি গুড়ছি খবরদার তুমি যাইও না ওই ডেকটার হরা তুমি আল্লাইও না আমার আর দিকে আমি আল্লাইমু আমার রহমতের নবী করুণার ছবি মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গেছেন গিয়া ডেক তাকে হরাটা সরাইছেন আস্তা ডেক উন্নত মানের রুটি আর গোশতের দ্বারা একদম বরিয়া গেছে গিয়া আমার নবীও আনন্দিত খুশি আন্না লাকা হাযা ইয়া ফাতেমা আন্না লাকা হাযা জালান জাকারিয়া আলাইহিস সালাম গেছিল আন্না লাকা হাযা ইয়া মারইয়াম আমার নবী যে কয় আন্না লাকা হাযা ইয়া ফাতেমা আন্না লাকা হাযা ইয়া ফাতেমা ও ফাতেমা এত উন্নত মানের খানা ফাইলাই কয় ফাইলাই জবাব দেন হাযা মিন ইনদিল্লাহ ইয়ারযুকু মান ইয়াশাউ বিগাইরি হিসাব ও আব্বাজি আল্লাহ দিছন আল্লাহ দিছন আমার সাহাবা নবীর সাহাবা আমার নবী অভাবে আসলা সারা দুনিয়া কাঁপছে আর তারার মহব্বত নবীতে বেশি আসিল এখন আল্লাহ তাআলা এত সম্পদ দিছেন তারার ফার নিচে পেট্রোল আর সোনার পাহাড় তারার ফার নিচে সৃষ্টি হয়ে গেছে গিয়া আসেনি আপনারা চাননি নবীরে মহব্বত করতা মাতন না নবীরে খাওয়াইতে চাওনি বা খাওয়াইতে আনি
নবীরে খাওয়াইতাইনি, নবীরে আমরার খাওয়াইতাম পারতাম নাই, নবীরে আমরার ফাইতাম নাই, নবীর ফাও দইও দিতাম পারতাম নাই, নবীরে দাওয়াতও খাওয়াইতাম পারতাম নাই, দাওয়াত খাওয়াইয়া নবীরে খুশি করতাম পারতাম নাই। নবী চইলা গেছুন, নবীর ব্যবস্থা তৈয়া গেছুন, ব্যবস্থা তৈয়া গেছুন। সেই ব্যবস্থার যদি আমরা খেদমত করি, সেবা করি, তাহলে আমার নবী খুশি হয়ে যাবা গিয়া। রাজি আসো নবীরে খুশি করতাইনি? মা তো না রাজিনি, খেখে রাজি। 8টা তুলন চান দেখি, 8টা তুলন। আল্লাহ আমরা সবার রাত্রে কবুল করো, আমরা সবার রাত্রে কবুল করো, আমরা সবার রাত্রে কবুল করো। 8টা লামাই না, আমরা থাকতাম নাই, আমরা মরিদি মুইয়া। নবীর ভালোবাসা ছাড়া কারো জন্য জান্নাতে পৌঁছা সম্ভব না। কবরও যাইবার আগে ভাগ্যবান যারা, তারা নবীরে দেখি লিব, তারার চোখ খুলি যাইব, তারা নবীর সমুজ্জ্বল চেহারা দেখি লিব, তারার কলিজা ঠান্ডা হয়ে যাব।